जिस तरह मेरा चैनल देख पढ़े लिखे पेंडू जिस तरह तुम जानते हो कि असी चले हैं बाबा जी तो मैं एक जगह पर काम करन तो बाबा जी जा रहे हैं मशीन लैके तो वो पहुँच रहे हैं तो मैं तुम चलो तो मैं आया थोड़ी मैं हेल्प करदा आके बाबा जी जिस तरह देख रहे हो कि जा रहे हैं रस्ते मैं मोटरसाइकिल से तुम जिन्हें भी मेरे चैनल देखने वाले हो मेरे भैन भराओ सानू सपोर्ट लाजमी करो। पढ़े लिखे पेंडू पढ़े लिखे पेंडू जिस तरह असी उस जगह तो पहुँच चुके हैं तो बाबा जी प्लाट मशीन लैके पट्टी बिछा के जरा मशीन करके चुक के अपने जरा मशीन फेर रहे हैं। बहुत मेहनत का काम होंदा वा ते मेहनत बहुत होंदी है। देखो इस तरह इस वीडियो दे विच आले दुआले गुलाब के फुल सामने नींबू लगे ने बहुत कुछ है वे तुम दिखाने कि नींबू भी किन्नों हर चीज़ लगी हुई है ग्राउंड के बाबा जी मशीन फेर रहे हैं तो साढ़े चैनल लाजमी सबसक्राइब करो। पढ़े लिखे पेंडू पढ़े लिखे पेंडू एक बारी सैर जा रही है मतलब कि एक बार जो फेरते हो घाह भर आ जाता वा टापे जो दूसरी बार तुम वापस ना आते हो तो फिर वो फुल हो जाता वा टापा मशीन से टापा उतार के घर रखना पैदा। देखो जिस बाबा जी जा रहे हैं आ पल्ली पई है पल्ली साइड तो फुल वगैरह लगे हैं सारे अब बाबा जी आ रहे हैं मशीन लैके देखियो यार देखो घाह फुल हो गया टापा उतरेगा तो दोबारा देखो टापा फुल होगा टापा उतरेगा बाबा जी ने आया वा टापा टापा लगा खाली किया फिर उसके बाद दोबारा फिर शुरू इस तरीके मतलब मेहनत बहुत होंगी है तो बाबा जी ने सपोर्ट करो साढ़े भैन भरावां दा प्यार चाहिए इस वीडियो दे विच। देखो जी बाबा जी आ रहे हैं फिर मशीन लैके तो बाबा जी मुझे लगता थक भी गए होने हैं लास्ट में क्यों बहुत आराम है फेर रहे मशीन तो मैं इन्हों की कराँगा हेल्प तो देखियो तुम अगे मैं इन्हों की हेल्प भी कराँगा। बाबा जी ने अगे भी 2 दफ़ा कहा मैं जी मैं हेल्प करदा बाबा जी कहते नहीं 2-4 मैनू फेरे ला लेंदे फिर तू हेल्प करी मेरी तो तेन मैं दसांगा तो इस तरह फेर नहीं फिर आ देखो तुहाडे सामने टापा फिर वेला किया वा वेला करके तो आ वेखो फिर मशीन के नाल लगाणगे मशीन के नाल लग चुके फिर दोबारा आ देखो हुण ना इत्थों पता नहीं की करते हैं बार बार ना इत्थों कोई चीज़ कसते हैं नट तो बाबा जी ने भी पूछा की कसते हैं तो कत्तों कसते हैं देखो दोबारा फिर फेरन लग रहे हैं बहुत मेहनत करते हैं बाबा जी की हेल्प भी करो तो बाबा जी का नंबर मैं मैंशन कर दाँगा थले बाबा जी की हेल्प भी करो बाबा जी माड़े बंदे ने। हो देखो कितनी दूर चले गए बाबा जी तो मैं पहले बाबा जी देखे ने जोड़े बड़े मेहनती ने उतो हमें फुल नाम तो नहीं आता इन्हों का दिखा रहा वाइट तो ग्रीन पौधा वा ग्रीन पौधा वाइट फुल है उपर तो बड़े प्यारे बड़े सोहने हुए है तो माशाअल्लाह
ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਲੌਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ 'ਚ ਸੁਥਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਆ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਇੰਨੀ ਆ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਦੇਸੀ ਨਿੰਬੂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ ਦੇਸੀ ਨਿੰਬੂ ਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਿੰਬੂ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਗੈਸ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਨਿੰਬੂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੋਟਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਪੀਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਗਾਓ। ਅਨਾਰ ਵੀ ਬੜਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਦਰਖਤ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਘਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਵਾਲਾ ਬੂਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿ ਮਸਲਮ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਫੈਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਗੂਰ ਫਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅਕਸਰ ਮਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਯਾਰ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੱਢ ਦੇ। ਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦਾ ਵਾ ਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪਾਲਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਯੂਟਿਊਬ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢੋ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਫਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਲਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਲੋਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫਲ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਗਾਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਲਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫੜ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਫੇਰਾ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਮਾਈਕ ਲਗਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਕਲਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਸਭ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟਾਪਾ ਲਗਾ ਚੁੱਕਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੇਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ, ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੁਕ ਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫੇਰੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਵਾ ਲਾ ਹੈਂ ਚੌਧਰੀ 2 ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਵਾ ਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਪੀ ਲੈਨੇ ਆ घास सखत मशीन में कस्सी है तो हाँ सही है नाम रवे अब एंडिंग बोली नाम है ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀ ਲਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਪਾ ਫਿਰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਸੀਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੇ ਕਿ ਚਾਏ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਲਿਓ ਕੰਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਕੰਮ ਮੁਕਾਈ ਦੀਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਹੈਲਪ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚਾਏ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਲਾਈਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਿਸਕੁਟ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਵਲੇਟ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੱਲੀ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਟਿਆ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੱਲੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ, ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਫਿਰ ਪਕੜ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੱਦਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜੇ। ਤੇ ਬੱਦਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਬਣ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਥੇ ਫੇਰੇ ਉਹ ਆਪੇ ਫੇਰਨਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ੀਦ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਲਿਆ ਸਕਾਂ, ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੈਸਾ ਵਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੇਂਡੂ। ਬੱਦਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣੇ ਆ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬੱਸ ਤੇ ਟਾਪਾ ਟੋਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਿਹਲਾ। ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਕਰਤਾ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਧਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੜਕਾ ਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ।